Hello everyone, welcome to Chemistry with MV Mankar YouTube channel. In today's video, I am going to start the lesson hydrocarbons. What are hydrocarbons? All the carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. The name itself defines hydrocarbons, the carbon and hydrogen. All the carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. Their main sources are petroleum and natural gas, that is CNG. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತಾವ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪಾಲಿಮರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿಥೇನ್. ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೇನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಜೋಕೆರೈಟ್. ಪಾಲಿಮರ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೆನಿ, ಮರ್ ಅಂದರೆ ಮೊನೋಮರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಲದಾಗ ರೈತರು PVC ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಯಾನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. PVC ಅಂದರೆ polyvinyl chloride, that is polymer. Okay, so polyethylene and polypropylene. Okay, so next, hydrocarbons are economically important. Hydrocarbons are economically important. Why? hang economically important hydrocarbons ನಮಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ that is coal, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಮತ್ತು petroleum, natural gas and its derivatives like plastic, paraffins, wax, solvent and oils are all are hydrocarbons. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಾಗ್ತವ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಇವನ್ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಆಯಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ students, let's discuss about the classification of hydrocarbons. Hydrocarbons are classified as aliphatic hydrocarbons and cyclic compounds. Aliphatic and cyclic compounds. ಇಲ್ಲಿ aliphatic are further classified as saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated ಮತ್ತು unsaturated hydrocarbons ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. Saturated ಒಳಗಡೆ that is alkane. Saturated ಒಳಗಡೆ that is alkane. Unsaturated is further classified as alkene and alkyne. Alkene and alkyne. Next, cyclic compounds. In this cyclic compound, the first one aromatic compounds and alicyclic compounds. ಇಲ್ಲಿ cyclic compounds ಒಳಗಡೆ two types classify ಆಗ್ತವ, that is aromatic compounds ಮತ್ತು alicyclic compounds. So one more time I will explain. See here, the hydrocarbons are classified as aliphatic hydrocarbons and cyclic compounds. In aliphatic hydrocarbons are further classified as saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons ದಾಗ alkenes ಆಗ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ, unsaturated hydrocarbons ದಾಗ alkene ಮತ್ತು alkynes ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cyclic compounds ಒಳಗಡೆ aromatic compounds ಮತ್ತು alicyclic compounds ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ aliphatic hydrocarbons. What are aliphatic hydrocarbons? Hydrocarbons containing open chain of carbon atoms are called aliphatic hydrocarbons. ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ aliphatic hydrocarbons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So again, the classification of hydrocarbons. Classification of hydrocarbons. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, hydrocarbons, saturated hydrocarbons.
Aliphatic hydrocarbons are further classified as saturated and unsaturated. In that first one, saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons ಅಂತಂದ್ರೆ which contain all carbon-carbon single bond. Carbon-carbon single bond. Carbon-carbon single bond ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ carbon-carbon single bond are known as saturated hydrocarbons or alkanes. Example for saturated hydrocarbons is CH4. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದದ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾಲ್ಕದ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮಿಥೇನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: carbon and there are 4 hydrogen atoms. Okay, so here there are all single bonds. So next, C2H6, that is ethane. Here the carbon-carbon single bond. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, so that is saturated hydrocarbons. Okay, and it is also called as alkanes, or you may say alkanes. Okay, so this is the structural formula of ethane, that is ethane. ಓಕೆ, ನೀವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ANE ಅಂತದ, ANE. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮಿಥೇನ್ ತಗೋರಿ, ಇಥೇನ್ ತಗೋರಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪೇನ್ ತಗೋರಿ, ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ತಗೋರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, unsaturated hydrocarbons. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂದ್ವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಥೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ENE ಅದ, ಹೌದಾ? ಸೊ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಥೀನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? Okay, so one more example, that is propene. Here the double bond present between this carbon and this carbon. Okay, so ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು propene. This is the example for alkenes. And one more, that is alkynes. The unsaturated hydrocarbons containing carbon triple bond, carbon triple bond, and are called as alkynes, Okay, so example for alkynes is propine. suffix ಇಲ್ಲಿ YNE ಬರ್ತದ, propine. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ this is the example for alkynes. Okay, so alicyclic hydrocarbons in which carbon atoms are joined to form cyclic ring. ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇವು ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು, ಇವು ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲೋ
cycloalkenes, and third one cycloalkynes. So example, cyclopropane 1 2 3 ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಎನ್ ಇ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್, ಎ ಎನ್ ಇ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್, single bond present between the carbon and carbon, hence cyclopropane. And cyclobutane 1 2 3 4 carbon atoms are there, ಅದಕ್ಕೆ cyclobutane ane single bond, but ಅಂದರೆ 4 carbon atoms. Similarly cyclopentane 1 2 3 4 5 cyclopentane, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೀನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons are also called as arenes. These are also called as arenes. Aroma means fragrance. Aroma andre enpa antandre fragrance. Okay, hydrocarbons which contain at least one benzene ring. ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟಾಲಿನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಪ್ತಲೀನ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ hydrocarbons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hope so students you understood the concept, and remaining concept we will discuss in next video. Thank you.